إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا
سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وأزواجه وذريته أجمعين ومن أرواحات وسيدنا وأبيك وولدنا وبرها ومن أرواحات المعارف والناس وسنة الناس من شهد الحاضر والإسلام والله ما زال من سواد أموالنا وصل برع كتبهم وأولادهم وأحزابهم ومات الفوائد وأطمئنتهم بما هذه الاسم والرجل وأوقاتهم من أرواحات وأمور وسلطان وحكمة وحكمة الإمام الذي كان حبيب الرحمن محمد النور وأخوه أم الشاهد وأبي الشاهد وأولاد البلد الهدية والأولاد الصالحات أما ما تؤتى وقام من جنة الله وعلى المركات والأسرار والأولاد والأمر والصلاة والقاتل تسلم الدنيا والآخرة من الأرواح والدنيا والمكان الأموات والأموات والأموات المسلمين أجمعين أما ما يؤتى ويرحمه وسلم رحمه الله وتقرأ عن الأعمال المسلمين الله يغفر ذنوبنا ويستغفر قلوبنا ويحب قلوبنا وفي حياتنا والآن الله يغفرنا ويغفرنا الله نور بما تقوم واستقام وبارك في عهد الدين حتى يصير الأبد ويباركنا في شعبان بلغ رمضان على الشفاعة والكتاب والأرواح صفا والألام جزءا من أوصال الاتباع من يجوز وسيلة في أعمال من يدرس في الحسان من توفيق العليم من شهادة الدين والعام علي بن عبد الله بن هاني وكل شبابنا وأصحابنا وحضرنا وولاتوه ومن رفيق بن علي بن عبد الله بن هاني وكل أحبابنا وأخوانا وصلنا وسلمنا بأمجادنا كلهم جميعا من الله راسيهم وعن عاجلة أن لا يبدل سكن ولا عالم وعن الإنسان أجل وعن الخير يرجع للإنسان الملك بسم الله ورسول الله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وإلى تعلم التعليم والعبادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتدبر والتدبير حتى تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله وبر ثوابه اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالعلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا يا رب التقوى والاستقامة وأعنا من مجيبة المنام يوم القيامة اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب وبابات حاضرين حاضرات إخواني أخواتي جماعة مجلس قلب النوار رحمني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والحمد شكرا يا ربنا bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memandang kepada kita, melihat kepada kita, mengetahui apa yang kita lakukan dan Allah menciptakan apa yang kita lakukan yang telah memilih kita lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Alhamdulillah syukur ya Rabbana. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat akhirat, nikmat dunia yang berkahi dari sana Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa barik. Ma'asyar ahbab rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anda pada saat kita sedang masuk hari yang ke-28
ke-23 malam ke-24 daripada bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal yang dipenuhi dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan, baik itu puasa sunnah ataupun ibadah lainnya, termasuk yang diperbanyak itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan yang lebih baik, lebih afdal lagi dari istighfar itu yaitu kita berusaha menjauh diri dari perbuatan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada petang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sabilul Iqtidar yang dikarang oleh Imam Qutbul Ijad Habib bin Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Masih kita dalam pembacaan hadis Rasulullah SAW tentang dialog antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Allah Rabbul Jalal wal Ikram. Dialog yang mana dalam dialog tersebut terungkap dan menjadi jelas kepada beliau Nabiullah Musa dan kepada kita dan kepada umat-umat yang tahu tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tentang kemuliaan, kelebihan, khususnya daripada baginda Rasulullah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab rahimakumullah, kemarin sudah kita dengarkan bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan bilau, yaitu lembaran wahyu, yang mana di situ menceritakan tentang beberapa poin kemuliaan, keagungan umat Rasulullah, kemuliaan, keagungan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaan itu Nabi Musa berharap agar Allah berikan kepada beliau dan umatnya. Tetapi dengan tegas Allah mengatakan bahwa itu di umat Ahmad, untuk umat Ahmad, mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, terakhir yang kita baca kemarin menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi, merahmati umat Rasulullah. Di antaranya di situ dikatakan wa yastaghfiruna minadz-dzunub, Allah ngampuni dosa untuk umat Nabi Muhammad itu. Yarfa'u ahaduhum luqma ila fihi fala tastajiru bi jawbihi hatta yufarna. Subhanallah, ketika kita makan lalu kita mengangkat tangan kita untuk memasukkan suapan, lalu kita masuk ke mulut kita makanan, sebelum makanan itu kita telan, kecuali Allah mengampuni dosa kita sebagai umat Rasulullah. Ya, ini ulama mengatakan secara netral hadis ini tidak mensyaratkan harus berdoa atau tidak. Yang penting dia umat Rasulullah. Namun sebenarnya ulama mengatakan liman dia Rasulullah, siapa yang mengucap Bismillah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu diperjelas yang disyarakat di kitab Al-Nawawi tentang adab al-akal, tentang doa zikir ketika kita makan dan minum. Kalau kita baca Bismillah atau kita Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap lukmah, setiap suapan itu akan menjadikan kita mendapatkan ampunan dosa. Tapi di sini diceritakan tentang kemuliaan umat Rasulullah. Maka secara umum siapapun, walaupun mungkin dia lupa baca basmalah, tapi dia adalah bagian dari umat Rasulullah, maka dia akan mendapatkan bagian ini. Pada tastajiru hidup di hatta yufarlahu, tidaklah makan itu masuk ke dalam perut itu Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Jika Tuhan bismika wa yaktimuha bihamdika, dan disifatkan di sini ini boleh mengisyaratkan kalau orang yang mendapat itu orang yang berbacaan, karena hadis ini seperti mengatakan dia mulai makannya dengan baca Bismillah dan dia tutup dengan ucap Alhamdulillah. Ada syarat, ya ada syarat. Kalau kita katakan ini semua umat Rasulullah boleh jadi, ya. Tapi lebih spesifik di sini sebutkan yang mana mereka itu dikatakan Bismika, memulai makan tadi dengan menyebut nama Allah.
Bismillah atau dengan tertib Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yaqtimuha dan menutup makan tadi dengan ucapan alhamdulillah. Faj'alhum ummati, Nabi Musa menjadilah itu umatku ya Allah, maka Allah dan terus mengatakan ummatu Ahmad, mereka adalah umat Ahmad, itu umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah. Siapa itu? Itu ya. Ya, benar-benar tidak pernah kita keluar sedetik pun, 10 detik pun, satu karya nafas pun dari menjadi umat Rasulullah. Termohon kepada Allah dan berkat baginda Rasulullah, berkat kemuliaan syahadat Rasulul Asal. Jangan sampai ada satu keturunan kami sampai kiamat yang keluar daripada kelompok umat Rasulullah SAW. Ma'asyarah ahbab rahimakumullah. Lanjutkan kembali pembacaan hadis nasib dialog ini cukup panjang. Nabi Musa berkata lagi kepada Allah, Ya Rabbi inni ajidu fil alwah ummatan humus sabiquna yawmal qiyamah wa hum al-akhirah fil halq Rabbi ij'alhum ummati qal hum ummatu Ahmad. Ya Allah, aku dapatkan di laut lembaran wahyu ada sekelompok umat yang mana umat itu duluan masuk surga padahal mereka datang paling terakhir. Jadi kelak itu umatku, jadi kelak itu umat. Maka Allah berjawab atas pesannya Nabi Musa atau permintaan Nabi Musa dengan mengatakan umat Ahmad, mereka itu umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabbi inni ajidu fil arwah ummatan unajiluhum fi suduri yaqra'unaha faj'alhum ummati. Ya Allah, aku mendapatkan di laut itu ada umat, mana anajil itu makna kitabnya. Mereka taruh di dada mereka, ada di hati-hati mereka, yaqra'unaha dan mereka baca. Jadikanlah itu umat ya Allah. Maka Allah kembali mengatakan umat itu umat Rasulullah. Kalau kita lihat dari sini, ya, disifatkan sama Al-Quran itu dijadikan imam, dijadikan panduan, dijadikan petunjuk. Kemudian kita ini insya Allah kalau kita menjalankan syariat Allah, sadar tak sadar, mau tak mau kita sudah menjalankan bagian-bagian daripada isi Al-Quran. Ya, sholatnya kita tahu ini haram itu halal. Itu tidak pernah ngupas Quran, belajarnya ngupas Al-Quran. Ya, kita sudah dapat, alhamdulillah, dengan izin Allah, dimudahkan Allah lewat tangan, lewat Rasulullah SAW, lalu sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, terus sampai ke ulama-ulama kita. Kehidupan sebagai muslim itu begini. Nah, yang mana isi dari kehidupan muslimin tidak keluar dari apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dikatakan mengamalkan isi Al-Quran, nah, insya Allah kita mengamalkan mungkin walaupun tidak sepenuhnya. Mungkin banyak hal-hal yang diperintahkan Al-Quran kita belum jalankan, atau bahkan Allah kita tahu tapi kita langgar. Tapi kehidupan kita ini ikhwan rahimakumullah tidak keluar dari syariat Allah. Dan sumber syariat Allah yang datang dari Rasulullah itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan kebanyakan hadis itu adalah penjabaran atau penjelasan dari isi Al-Quran. Cuma ada sifat lagi, sifat-sifat di sini. Yaqra'unaha, dibacanya oleh umat itu, dibacanya. Ya. Sekarang ini kita pengen maco dah kita. Kalau kita tidak maco, takut tidak masuk kelompok itu. Insyaallah alhamdulillah. Padahal umat ini jadi kelak mereka umatku, maka Allah mengatakan itu adalah umat Ahmad. Qala ya Rabbi inni ajidu fil arwah ummatan. Allah, luar biasa khasais umat Rasulullah. Idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'malha falam ya'malha katabta lahu hasanatan wahidah wa in amilaha kutiba lahu 10 amsalha ila 7 dha'f faj'alhu ummati. Ini khusus ya umat Rasulullah. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku dapatkan di dalam luar laut, di lembaran wahyu, ada sekelompok umat
Yang mana mereka itu idza hamma, kalau mereka ada kepengenan, niat, baru niat. Keinginan, ada tekad, pengen melakukan suatu kebaikan, suatu amal kebaikan. Falam ya'malha, tapi mereka tidak melakukannya. Contoh bisa ada beberapa orang ikhwan kita pengen hadir majelis, bapak sudah nak mentu hujan, sudah nak mentu motor rusak, sudah nak mentu adalah macam-macam halangan. Niat sudah ada, sehingga tidak jadi melakukannya. Nah, ini contoh dari tinggal antum, contoh kebaikan lain-lain. Ya, segala amal kebaikan, hasanat sebaik apapun, tapi tidak dilakukan, punya niat berbuat baik, punya keinginan melakukan sesuatu kebaikan, tapi tidak dilakukan, engkau berikan pahala. Kata talahu hasanah wahidah, pahala yang sempurna. Makanya dianjurkan kita untuk memperbanyak niat-niat soleha. Tapi memang jujur ikhwan, niat kita akan muncul pada hati yang bagus, hati yang subur, hati yang makmur. Kita akan muncul niat-niat soleha. Kalau kita nak mencarakan, aku nak niat duduk dia, kita niat pacak, tapi belum tentu. Tapi kalau orang sudah dipilih Allah, jalan dewek niat soleha, mengalir sendiri pada diri mereka. Kalau kita pengen niat secara tafsir sebutkan dalam hati kita lintaskan. Ya, macam kita datang ke majlis ini secara tafsir kita bisa bikin sampai 20-30 niat bisa. Ya, dan dalam syukur nikmat Allah, yang pengennya silaturahmi, menjadi keberkahan rumah, pengen tumbuh adik-adik, bertemu kawan, bermusafaha, pengen dengar kalam Allah, dengar hadis Rasulullah, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat lapang waktu, mensyukuri ilmu sehat, hati menghalangi kita, mensyukuri kita punya motor kendaraan. Ya, niat lagi ingin mengamalkan apa itu dengan niat untuk menyampaikan kepada orang yang bisa aku sampaikan berapa kali majlis. Di antara niat paling utama pengen lebih dekat kepada Allah, pengen lebih dekat kepada Rasulullah. Ya, dengan mendapat ridha Allah dan ternyata mudah dengan hadirnya di masjid ini Allah ampun dosongku, dua orang tuaku, keluarga terus panjang banyak. Ya, sebanyaknya itulah kita akan diberikan oleh Allah. Ya, di antara lagi kita masih mudah-mudahan ini sudah sering kita dengar dari guru-guru kita. Aku datang pada suatu ketaatan untuk memberkahi yang ada di tulang sulbi. Di awal kita sudah baca kan? Ya, keturunan yang ada di tulang sulbi kita ini, kita bawa. Dan lepas nanti akan lahir menjadi seorang hamba atau tidak. Niat pun ke situ juga. Nah, niat ini kalau kita tafsir akan memotivasi kita untuk mensupport kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ketika antum niat tahu tulang sulbi turunan, ya, ketika hujan gerimis maju mundur antum akan lebih demi anak, demi keturunan anak, kita akan kuat, kita akan hadir. Malas nak semayang lesu demi anak keturunan anak diri. Nak maju Quran lesu juga demi keturunan, jadi motivasi. Ya. Atau untuk orang tua kita yang sudah wafat, malas maju Quran, malas berzikir. Tapi kalau masuk Quran hadirkan untuk apa? Maka senang mereka hadir kuburan. Jadi semangat kita. Ya. Di antara niat kita ya, mungkin kita punya badan ini pernah kita bawa ke tempat yang buruk, kita bawa ke tempat yang baik. Mukaffiratul dzunub, pengampuni dosa atas apa yang kita lakukan. Wahakata. Lalu idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha falam ya'malha. Idza hamma ahaduhum, kalau mereka seorang di antara mereka dari umat tersebut berkeinginan, punya niat, punya tekad untuk melakukan kebaikan, ya'maluha falam ya'malha, tapi tidak dilakukannya. Ya. Adanya udzur, adanya halangan dan lain-lain. Katab lahu hasanatan wahidah, kau catat, kau berikan pahala sempurna. Walaupun tidak berkenaan. Kalau tidak juga dapat pahala sempurna, mana kalau dapat, kalau kita gabaikan. Wa in amilaha, kalau dilakukannya, kutiba lahu asyru amsalha ila sab'an yadhif. Kau berikan ya Allah untuk orang tersebut pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya. Nah, untuk dapat ini kalau kita duduk sama baik, ya, duduk sama majelis kita tahu. Jadi bisa berniat dan niat yang saleh. Galatika umat Muhammad, itu umat Nabi Muhammad.
Lalu Nabi Musa melihat ada sebaliknya. Ya Rabbi, ini ajidu fil arwah ummatan idza hamma ahaduhum bisayyi'ati thumma lam ya'malha lam tattub alaih. Ya Allah, aku pun menyaksikan di dalam lembaran wahyu ada umat yang mana kalau mereka itu punya niat, punya keinginan, punya tekad hendak melakukan suatu keburukan, sebaliknya dengan melakukan suatu kejahatan, keburukan, kemaksiatan, tapi tidak jadi digawikannya, maka engkau tidak mencatat sebagai dosa. Engkau tidak mencatat sebagai dosa. Kalau kita kupas dari hadis yang lain, Rasul mengatakan bahkan bukan cuma dari jatuh sebagai dosa, kata balahu hasanah, tinjuk pahala. Maka ketika ada seorang pengen melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan buruk, maksiat, lalu dibatalkannya, maka Allah berikan pahala untuk hamba tersebut. Cuma di sini orang tidak jadi itu ada dua bisa dibandingkan. Ada yang kalau tidak acak, tidak pacak, kasih kesempatan, ada halangan. Ada yang memang dari dirinya membatalkan. Dia sadar dapat petunjuk dari Allah, dapat nasihat, dapat apalah yang membuat ilham bagiannya, nyesal, ada stop, kenapa aku nak ambil itu? Tak jadi, dibatalkannya. Nah, orang yang seperti itu yang dapat hasanah, dapat kebaikan, karena dia tidak jadi melakukan dosa dan kesalahan. Tapi kalau karena udzur, nak melakukan dosa, betulan aku mati, tak jadi nonton itu. Ya, janjian sama kawan nak pergi suatu tempat, kalau kawan tadi sakit, tak jadi jemput kita, tak jadi pergi misalnya. Nah ini sebenarnya lutuf min Allah. Ini sudah bentuk kasih sayang Allah di dunia. Seandainya tidak dapat pahala itu sudah cukup besar Allah di kita. Kenapa? Kalau Allah tunjuk ke kita mampu bermaksiat, mau bilang tadi dosa kita dapat. Tidak mampu kita berbuat dosa tadi, bukan karena kita membatalkan, tapi Allah yang menghalangi, entah hujan, entah kendaraan dan entah apalah, sehingga kita tidak jadi melakukan adalah bentuk rahmah kasih sayang Allah SWT. Yang pasti dengan hal itu kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, kita tidak jadi bermaksiat. Ini suatu hal yang indah, ya, suatu yang luar biasa. Tapi ketika dari diri kita, ya, misal kawan kita minjem duit sama kita, karena kepepetnya kita tahu kepepet itu biasanya galak deh kalau diajak, ya minta tambahan sedikit, tak banyak. Minjem duit 500, sudah pokoknya tadi kalau balik ini 500 waktu ngambil lah 50. Mana boleh dong, kalau 50 juta, ya sudah. Janjian sudah, deal. Mengatur balik masalah hanya mikir dia dosa. Allah mau dalam Al-Quran, kalau makan ibadku, Allah terkejak perang. Diajak apa? Pegang al-serum. Tapi mungkin punya kawan. Jom, tak jadi jom. 500 balik 500, 500 balik 550. Balik 500 balik 500. Batalnya. Yang macam ini dapat paham. Kenapa? Membatalkan masjid itu sendiri adalah suatu hasanah, suatu kebaikan. Ya, suatu kebaikan. Bahkan dia mempercundang syaitan. Syaitan itu sudah tiap siap nak ketepok kami. Begitu kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita, membatalkan keburukan tadi, maka Allah jadikan syaitan untuk menangis, merasa dirugikan, merasa dikalahkan. Tapi kalau Allah sayang sama kita juga bentuknya seperti tadi, tunjuk halangan, sehingga kita tidak jadi berbuat maksiat. Ya, ada nak maling sudah tinggal dikit lagi pasnya, nih kau ada pakcik CCTV pak kita. Gimana? Mari saya dulu. Tak jadi je. Takut dia sama CCTV. Lupa tak sama Allah. Tak jadi masalah. Tak dulu lah urusan takut sama Allah. Ya, dia tak jadi masalah satu kemuliaan buat dia. Walaupun mungkin dia tidak dapat pahala. Karena dia takutnya bukan karena Allah, takut karena CCTV tadi. Tapi sekarang intinya bermaksiat tak dia? Maling tak? Berarti Allah sayang sama dia. Itu orang disayang sama Allah, walaupun penyebab dia tak jadi maksiat bukan karena Allah. Satu bentuk sayang Allah tak jadi hamba ini bermaksiat, tak jadi berkontrol kepada orang lain. Dari satu sisi yang positif kita nilai seperti itu. La ilaha illallah. Nah, kalau kita disadarkan seperti itu dia mereka. Ya, ketika kita nak berbuat maksiat, nak ingin sesuatu dari Allah, nak sesuatu yang Allah tak tahu, tak jadi. Ya, sudah kita siap tak nonton, tak tahu, usaha habis, bateri habis. Lalu kita disadarkan, oh mungkin Allah tak ridho, Allah tak
penyembah kemaksiatan Allah dari mataku yang semandi wajah-wajah baik wajah ulama pagi ku foto yang melihat yang haram kau sayang sama kau macam nangis gitu ya Allah tuh sayang sama kita itu nyari hak tidak ketemu mana gitu main karena gitu main dulu babak dua batal cari amal gitu padahal sudah itu tuh meluangkan waktu untuk lihat sesuatu yang diharamkan Allah tidak jadi lutut minallah bukan anak gitu tadi main HP apanya terus main game video HP dari bawah bantal kajian tadi itu sadar disadar dalam ini bentuk rahmat bentuk kasih sayang Allah. Alhamdulillah benar-benar tahu bagaimana Allah sayang sama dia bakal nangis dia bakal malu dan dia bakal terima kasih kepada Allah telah menyelamatkan dia dari berbuat benar Allah itu juga ya tidak dihalangi Allah dari berbuat maksiat lalu disadarkan oleh kita bentuk kasih sayang Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza hamma ahadu bisayyi'ah thumma lam ya'malha lam tuktab alaih tidak dicatatkan baginya dosa. Jadi dalam hadis lain dapat pahala. Wa in amilaha kalau dia melakukannya kutibat sayyi'atan wahidah dicatat cuma satu dosa. Beda dengan kebaikan tadi, kalau kebaikannya tidak jadi jauhnya dapat satu pahala, kalau dijauhnya dapat 10, paling kecil itu 10. Bisa jadi sampai 700 kali lipat. Ini kalau di luar bulan-bulan mudha'af, setiap itu mudha'af, pahala berlipat-lipat. Apalagi bulan Ramadan nanti berlipat-lipat. Ini di hari di waktu yang biasa, berlipat sampai 700 kali lipat. Nah, kalau dia berbuat dosa, pengen berbuat maksiat dan dosa, tidak jadi dilakukan, maka dicatat pahala 1, pahala sempurna, atau tidak dicatat dosa. Dan kalau dia melakukannya, dilakukannya tetap, maka dosa itu dicatat 1 dosa. Tapi ikhwan, ya, nah, Musa minta berfaj'alhum umat. Jadi kalau mereka umat ya Allah, apa kata Allah? Nah, hum umat nah, mereka umat Rasulullah. Namun ulama dalam bab ini dibahas oleh mereka. Masalah hasanat tadi sama sayyi'at yang kita lakukan atau tidak kita lakukan itu pun akan berantak membanyakkan nilai pahala atau membanyakkan nilai dosa ketika ada usaha atau tidak ada usaha. Ketika ada usaha, kita sudah berusaha untuk melakukan suatu kebaikan tapi masih gagal. Ya, kita tadi itu telepon si pulang, barangkali si pulang nak pergi, lalu si pulang tidak pergi. Telepon si pulang yang kedua, mungkin nak pergi dalam suatu kebaikan, dalam majelis misal. Ya, kita telepon si pulang ngomong aku tidak pergi, telepon si pulang lagi ngomong aku 2 kota. Berusaha kita. Nah, usaha kita itu mendapatkan poin-poin pahala walaupun ujungnya tetap tidak jadi. Kalau jadi, itu pun poin-poin tambahan pahala. Tambahan pahala walaupun ujungnya tetap tidak jadi kita melakukan kebaikan itu poin memperbanyak. Kalau kita sama banyak diperbanyak poin tadi, diperbanyak poin-poin itu dia tambah pahala tadi. Sebaliknya juga dosa, na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau dia berusaha mentok sini, mentas lewat situ, mentok situ, mentas lewat sini, misalnya baik nak ngai tempat tak benar, lewat sini banjir, tahan dari kampung lain, mentas lagi banjir, tahan ketek dia, ketemu banjir lagi. Usaha-usaha ini mendatangkan keburukan yang lebih. Ya, ada nilainya kalau pemayak mithqala dzarratin khairan kalau dari itu balik ke situ, pemayak mithqala dzarratin syarran, walaupun ujung-ujungnya tetap tak jadi bermaksiat, Allah masih sah. Nah, kalau dia taubati maka Allah ampunkan. Ya, seperti sini bahkan tidak jadi ditulis dosa. Tapi kalau dia jadi bermaksiat maka dijadikan itu dosa, dicatat 1 dosa. Qala tilka ummat Ahmad, qala ya Rabbi inni ajidu fil alwah ummatan hum khairun nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum ummati. Ya Allah, aku dapatkan di lembaran wahyu ada sekelompok umat yang mana mereka itu sebaik-baiknya kelompok manusia yang pernah kau ciptakan di muka bumi Allah, di muka bumimu. Sifat mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sifat umat Rasulullah. Syidda al-kuffar wa ma bainahum, dalam konteks dari ayat Al-Qur'an. Nah, 2 sifat ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Astagfirullah. Ini boleh buat kita koreksi. Ada tidak sifat-sifat itu baca ini pada diri kita, pada anak kita. Satu hari kita pernah ada amal ma'ruf nahi munkar.
Tidak sama sekali, itu DWA di bumi. Ya, tidak pernah ngajak berbuat kebaikan, tidak pernah melarang orang dari berbuat keburukan, lewat sehari, lewat seminggu, tidak pernah sama sekali. Pokoknya kita tidak ngatur hal ihwal, nak juga balik, nak buka awal, nak makan halam, kalau tidak lah situ, tak keluarnya. Nak melak pergi majlis, datang lewat, adalah sudah, tak keluarnya. Bukan termasuk umat ini. Tidak termasuk sifat daripada sifat umat Rasulullah. Sekarang buat motivasi kita ya kawan, sifat-sifat ini ada pada diri kita, di keluarga kita. Minimal biasanya satu hari itu lepas tanpa ada sifat yang sama sekali pada diri kita. Amar ma'ruf wa nahi munkar. Amar ma'ruf itu bisa diterapkan untuk anak didik kita. Datang waktu sholat dia boleh adzan. Berhenti. Kita maghrib jangan main lagi. Ma'ruf, ajak kebaikan. Atau mencegah mereka dari keburukan. Sudah masuk waktu adzan, sampai jam 11:30 belum semayang lagi. Itu kita cegah. Setiap nahi munkar pasti masuk amar ma'ruf. Sudah pasti. Ya. Kita tegur, kemari keluarga kita dulu untuk mereka menghentikan kelalaian. Ini nahi munkar. Ya. Ada tak pada diri kita? Ya, ada tak pada diri kita? Sebenarnya sekarang masya Allah media banyak ya Pak. Amar ma'ruf dari media itu nahi munkar dari media itu banyak. Lo jangan lupa istighfar kami, masukkan nama kami dan doa kami. Ya, amar ma'ruf umat Rasulullah doakan mereka saudara Rasulullah masya Allah ya. Ya tetap di Aceh di Sumatera itu tidak berhenti musibah. Sekarang pun sudah di mana-mana di Indonesia. Yang kita saksikan banjir bandang pun di mana-mana sudah. Yang di Pati, di Cilacap, di Jawa, di Sulawesi. Nah jadi bagaimana hancurkan rumah, hancurkan semua. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Rabbas sama. Ikfina al-bala tawbah nuzul minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ma'asyar ahbab rahimah dan rahmatullah. Sifat mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak orang kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Faj'alhum ummati, jadi kalau mereka umatku, kembali Allah mengatakan hum ummata, nah itu umat Rasulullah. Qala ya Rabbi inni ajidu fil arwah ummatan yahsyuruna yawmal qiyamah ala thalathati thuluth. Ya Allah, aku mendapatkan di dalam lauh ada suatu umat yang mana mereka kelak akan dibangkitkan oleh Engkau di hari kiamat, terbagi menjadi 3 kelompok. Terbagi menjadi 3 kelompok. Thuluthu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga dari 3 bagian itu bakal kau masukkan ke surga dengan tanpa hisab. Allahumma ja'alna wa walidina wa ahbabna wa dhurriyatana minhum. Allahumma ja'alna min thuluthan yadkhuluna bighairi jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Wa thullatun yuhasabuna hisaban yasira. Ada 3 sekelompok lagi dari 3 bagian tadi, sepertiga yang kedua engkau masukkan mereka ke surga tapi ada hisab. Tapi hisabnya yasir, hisab yang ringan. Hisab perhitungan amal yang ringan, tak panjang, tak lama. Ini terutama ikhwan muslimin syai'ul taqwa itulah walakum walahum ikhwan yang banyak bermasalah dengan makhluk Allah, terutama dengan manusia. Hisabnya panjang, rentetannya panjang. Bukan namun bila kita menciptakan dosa sama Allah. Kalau kita punya dosa sama Allah, detik ini kapanpun dimanapun kita bisa langsung minta ampun, minta maaf sama Allah. Tapi kalau sudah rentetannya dengan manusia, bunga benar itu melok ngatur. Bunga uang sekarang pajak tanpa dijaga tanah setahun dia tahu. Ya, kamu nyuri. Ya, uang pajak ketahuan. Ya. Mau departemen agama cuma tak ngerti lagi sudah itu. Padahal kau wayunya, antar TV ada wayunya. Awalan gaji bersama sih, minta beratnya kau setan. Oh, dosa, ya, dosa sama dia. Iya, ada hubungan. Nah, maafnya mana? Kenal dia tak tahu dia di mana rumah dia, kapan ketemu dia kan?
Nah, apalagi di pasar sama hati-hati. Nah, di pasar itu gua masuk pasar nggak tahu gitu di mana-mana. Pasar 16 nggak boleh nih, bukan ada rumah 11 bukan. Umur Thailand lewat laut aja juga. Nah, umur sudut-sudut beli kalau habis panen, jukung ngawat jukung kosong, Lembang balik jukung penuh sampai pucuk, dak jukung terus. Kalau macam mana ngadu-ngadu. Lanjut, 2 hari muter-muter Lembang. Kita budi ke, kita tipu, kita katori. Ya, ada beda hati nih. Ingat dengan tinggal aku, belum dosun karena kalau sudah punya duit itu, enak gitu. Ambok kelipan itu, ambok kata-kata, takuan pulau. Mulai hati di tengah, kadang-kadang nguyuk di belakang, ya, masih lagi milih-milih, uyuk-uyuk di belakang, misalnya. Dosun kan, kita tidak tahu dosun mana dia, kapan dia datang lagi ke Lembang, nak ketemu lagi kapan. Tidak bisa dikena makan, sulit. Ya, nah yang itu hisapnya panjang. Termasuk juga hisap panjang itu uang yang banyak harta, walaupun didapatkan dari yang halal. Panjang itu hisapnya panjang, uang yang banyak harta. Jadi kita nggak punya harta banyak ini syukur dalam satu sisi. Karena ditanya macam sekarang zakat, gitu, jualan warung kita total itu nggak pernah mencapai lah 15 juta total dagang di warung itu. Jual sekian, ya saset-sasetan, total 17 juta. Tidak ternyatakan. Yang punya toko tadi itu, jumlah barang di toko itu 1,2 M. Ya, belum lagi di depositonya belum panjang itu. Ngitung zakat dari lama nih, seminggu udah selesai. Itu ada ngitung zakat. Tidak pernah bilang zakat. Kali masuk syukur semenjak kisah banyak. Ya kalau dari halal, wa halal bisa, wa haram ada. Kalau dari yang halal dihisab panjang. Kalau dari yang haram jelas diadab oleh Allah. Ya, rekapannya dulu. Ya, rekapan itu baca di budi itu. Nol sikap baca dia terus rekapan mana kata baca di budinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuhasabuna hisaban yasira. Kelompok yang kedua seperti yang kedua mereka akan dihisab tapi hisab yang ringan. Wa thuluthahu yamahhasuna thumma yadkhuluna al-jannah. Faj'alhum ummati, yaitu sepertiga lagi mereka akan diadab, mereka dimasukkan dalam neraka, tapi ujungnya juga mereka akan dikeluarkan dan masuk surga. Nabi Musa berkata, jadi kalau itu umat ya Allah, maka Allah mengatakan ummata itu umat Rasulullah. Dan kita disunahkan kalau antum dengar maulid tiba, ya, itu kan dari mana ini tentang fuluthun, yaitu fuluth dan jannata bighairi hisab. Baca Allah menja'alna minhum. Yang kedua, dihisab ringan, boleh masuk juga doa kita Allah menja'alna minhum. Tapi kalau antum yang pertama baik dan yang kedua tidak apa-apa. Kita tidak tahu bagaimana mana minta yang bagus yang masuk surga tanpa dihisab. La ilaha illallah. Qala Musa alaihissalam, ya Rabbi basatta hadzal khair li Ahmad wa ummatihi. Ya Allah, Kau berikan segala kebaikan-kebaikan ini kepada Muhammad, Ahmad, Rasulullah dan umatnya. Waj'alni min ummati, sangkingnya Nabi Musa lagi, kalimullah, Nabi Ulul Azmi. Begitu mendengar begitu banyak kelebihan Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, sampai beliau mengatakan, ya Allah, Kau berikan semua kebaikan itu untuk Ahmad dan umatnya, maka jadikan aku dari umat Ahmad. Nabi Musa minta dia dijadikan umat Rasulullah, saking begitu hebat. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahmad, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahmad, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahmad, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal ma jaza nabiyyan an ummati. Amal ikhwan setiap hari jangan lepas baca itu. Ya, itu termasuk tambahan kalau dalam mobil hadat. Kalau ada kasih tidak ada kalimat itu, tapi tambahkan oleh ulama-ulama akhirin untuk mengucapkan kalimat itu. Ya, untuk baca itu sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW. Baca 4 kali sebagai penangan
mungkin berat daripada apa yang ada tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sampai Nabi Musa minta, jadi ya Allah umat Muhammad, umat Ahmad. Apa kata Allah? Qala ya Musa, inni istafaituka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma atituka. Kau bisa. Musa kata Allah, kau kan sudah kepilih jadi nabi, kau sudah kuangkat jadi rasul. Engkau kuberikan gelar kemampuan bikalami, mampu bercakap-cakap dengan aku. Fakhudh ma atituka, sudah. Yang kunjung sama kau itu sudah syukurilah kata Allah. Syukurilah engkau dapat sudah lebih. Mas saking hebatnya umat Rasulullah, saking dengan satu lupa kalau ini sudah diangkat menjadi Rasul, sudah diangkat menjadi nabi. Kau sudah angkat jadi Rasul, kau sudah terpilih jadi nabi Rasul, bahkan kau berikan kemampuan untuk bercakap-cakap dengan aku. Sudah cukup aja, syukuri. Jangan kau nak minta jadi umat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak berlebihan kalau Rasulullah SAW mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umat Rasulullah itu kedudukan mereka seperti nabi-nabi Bani Israil. Saking diberikan Allah kemuliaan yang luar biasa. La ilaha illallah. Faqalu wa qad minasy-syakirin. Allahu a'lam. Sampai situ hadis yang panjang dari Imam ceritakan dialog antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Allah Rabbul Jalal. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman li ashabihi ma taquluna fi hadhihi al-ayah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kunta bijanibi at-turi idh nadayna faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita kepada kita pernah Rasulullah duduk bersama para sahabat. Dalam majlis tersebut Nabi bertanya kepada mereka para sahabat, tahu tak kamu apa maksud, apa isi dari ayat ini? Dibacakan ayat itu Rasulullah. Wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina. Dan ketika engkau berada di punggung atau di bagian daripada bukit dan engkau memanggil kami, maka sahabat jawab Allah wa Rasuluhu a'lam, kami tidak tahu ya Rasulullah apa dia maksudnya, apa isinya, Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Rasul menjelaskan itu ayat cerita tentang Nabi Musa. Lamma kallama Allah Musa alaihi salam qala ya Rabbi hal khalaqta khalqan akram 'alaika minni istafaitani 'ala al-bashar wa kallamtani bi tur Sinai. Ya Allah, Nabi Musa pernah ngomong seperti ini. Kalau kita tidak boleh ngomong macam ini, saking Nabi Musa waktu itu Rasulullah belum diutus Allah. Saking Nabi Musa ngerasa dirinya begitu dicintai Allah, begitu dimuliakan Allah, begitu diberikan segala apanya, diangkat jadi Nabi, bahkan bercakap-cakap dengan Allah. Saking Nabi Musa ngerasa, aku dia Nabi paling dekat sama Allah, aku dia Nabi yang paling cinta Allah, aku dia Nabi yang paling dimuliakan Allah. Sakingnya tadi. Lalu beliau ngomong sama Allah, Ya Rabbi hal khalaqta khalqan akram 'alaika minni. Ya Allah, apakah engkau menciptakan ada makhluk lain yang lebih mulia dari aku di hadapanmu? Istafaitani 'alal bashar, engkau pilih aku dari semua manusia. Itu menjadi Rasul dan Nabi. Wa kallamtani bi tur Sinai, dan engkau mengizinkan aku bercakap-cakap denganmu ya Allah di tur Sinai. Tur Sinai berhubungan dengan Isra wa Mi'raj Rasulullah. Perjalanan Isra Rasulullah di antara peristiwa Rasul dari Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis bukan langsung pindah, tidak, tapi perjalanan mengunjungi bermacam-macam tempat. Di antara dikunjungi Rasulullah adalah Tur Sinai, Bukit Tur Sinai. Ada apa di Bukit Tur Sinai? Nah, ini kejadian. Yaitu disitulah tempat Nabi Allah Musa AS bermunajat kepada Allah, mukalamah, bercakap-cakap dengan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah
Yang lebih afdal, ini hadis ini, bukti hadis ini. Lebih afdal, lebih dekat, lebih dicintai, lebih agung, lebih sempurna, lebih segalanya atas semua Nabi Allah. Termasuk lebih segalanya dari Nabi Allah Musa. Tapi dididik oleh Allah untuk tabarukan dengan aslafnya. Turun ke tempat, di situ ada sejarah tentang Nabi Musa. Disuruh untuk sholat 2 rakaat. Kita baca di Al-Hamdani Manzumah I'tibar Ulil Ab. Diceritakan itu. Di dalam Manzumah itu diceritakan bagaimana Nabi Musa turun ke Tur Sina dan disuruh sholat 2 rakaat. Tabarukan. Rasulullah lebih aku dari Nabi Musa. Rasulullah lebih segala, tidak ada manusia yang paling sempurna. Ini disebutkan di sini. Yang paling cinta, paling bagus, paling mulia hati dari semua Allah adalah Rasulullah. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah. Tapi itu ada sejarah tentang Nabi Musa. Ada sejarah tentang Nabi Musa yang notabene maaf, Rasulullah berbilang bukan kita mencikan Nabi Musa. Nabi Musa belajar di bawah Rasulullah. Tapi huwa aslam. Dia lebih duluan. Nabi Musa itu lebih duluan meninggalkan Mekah di situ. Maka Allah didik untuk Nabi berkah dari orang yang terdahulu. Walaupun Nabi lebih hebat, lebih luar biasa, lebih segalanya. Dan juga petunjuk buat kita sekarang. Itu nih, dididik oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita, tabarukan ke makam sipulan, kubur sipulan. Ada rumahnya, ada masjidnya, harusnya kita datang di situ, sholat 2 rakaat, bermunajat di tempat itu. Mungkin, ya secara zahir. Gua mengatakan Habib itu dulu majlis tidak banyak, tidak percaya Ustaz pulang majlis mana-mana, ambil pulau. Apa yang menunjukkan lebih afdal? Wallahu a'lam. Ya, boleh jadi yang hidup di zaman sekarang dengan masuk ke media, dengan segala macamnya, umat yang banyak, dia punya dakwah di mana-mana. Dengan sedangkan dulu ulama zaman dulu tidak dikenal di dunia, cuma dikenal di negerinya baik. Mungkin yang sekarang top sebelumnya itu memang lebih hebat dari yang lama. Boleh jadi. Tapi hakikat yang sebenarnya kita tidak tahu Allah. Boleh jadi yang lama itu lebih hebat dari yang sekarang. Kami itu mengenal istilahnya sabik adalah hik, ada muhik. Sabik itu melampaui orang terdahulu. Orang yang hidup di zaman belakang itu melampaui kedudukannya daripada orang-orang terdahulu. Contohnya Malik kitab Imam Abdul Haddad ini. Beliau diakui melampaui banyak daripada salaf-salafnya. Beliau bisa mencapai derajat yang belum dicapai oleh salaf-salafnya. Tapi kalau ada tabarukan ke semua tempat asal orang-orang soleh yang ada di kota tadi. Maka lewat mujahadah itu lebih mendapatkan. Tiap pagi tabarukan masuk masjid, tinggal masjid, masuk masjid. Untuk sholat 2 rakaat dia berdoa para ulama, para aulia. Masuk ahbab rahimakumullah. Nah, di Bukit Tursina itu Rasulullah turun sholat 2 rakaat. Sebutkan juga dalam Al-Qumah itu Rasulullah di antara perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ay Makkah menuju Baitul Maqdis Palestina, mampir juga ke Baitul Laham atau Bethlehem di bahasa kita. Ada apa dengan tempat itu? Di situ tempat dulu Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Allah Isa. Semua nabi di bawah Rasulullah derajat, tapi diajar untuk tahu dan tabaruk. Bukan cuma tahu. Mereka itu ngomong Muhammad itu tempat dulu Nabi Isa di Sayyidatina Maryam. Dia jalan lagi. Enggak, sholat 2 rakaat. Mendidik dan makanya Rasulullah mengatakan ada pada Rabbi di akan tak lewat itu Allah mendidik Rasulullah untuk tawadhu kepada orang-orang pada untuk seniornya. Ya, itu kita dapatkan sekarang. Ada ustaz-ustaz yang menjadi gurunya, kata guru kampung, tidak dikenal. Jangan kena sepelembangan. Mau 13 udah cuma mau kampungnya yang tahu. Kampungnya orang lain tidak tahu. Tapi gurunya dia sang murid sudah masya Allah berkitab sudah. Aku Quran, itu MC dakwah di mana-mana. Tetap guru adalah guru. Balik dari panik santai luar negeri semuanya kita MC hafid Quran 1000 hadis berapa. Balik sewancur tangan balik terus. Sama-sama tetap. Ya. Walaupun ilmunya masya Allah lebih dari guru, lebih paham, lebih segalanya. Hakata. Wa kallam tadi betul Sina. Qala ya Musa, ama alimta anna Muhammad al-akram aliyya min jami'i khalqi. Wahai Musa, apa kau tidak tahu? Nabi Musa kan nanya, apakah ada yang lebih mulia, lebih kau cinta dari aku? Maka Allah mengatakan Nabi Musa, apa kau tidak tahu, wahai Musa?
Wong yang paling abdul, paling mencintai, paling mulia di hadapan aku adalah Muhammad. Amma alimta anna Muhammad akram aliyya min jami'i khalqi. Muhammad paling mulia di hadapan aku dari semua makhluk, termasuk daripada Nabi Muhammad. Wa inni nadhartu fi qulubi ibadi, aku telah melihat di hati semua makhluk, semua manusia melihat hati mereka. Falam ajid qalban asyadda tawadhu'an min qalbi. Aku tidak mendapatkan bahwasanya falam ajid qalban, hati yang lebih tawadhu daripada hatimu, wahai Musa. Ya, aku tidak dapatkan hati yang lebih tawadhu daripada hatimu. Walidzalika astafaituka 'ala nasi bi risalati wa bi kalami, oleh karena itu aku angkat kamu menjadi rasul, kalau kau angkat menjadi kau kalangi. Famut 'ala tauhid wa 'ala hubbi Muhammad. Pertahankan imanmu, pertahankan kedudukanmu, dan mintalah agar kau mati daripada iman dan saudara Allah, mati dalam cinta kepada Muhammad. Ini kalimat ini kalau kita baca lewat baik. Jadi kalau membayangkan Nabi Musa diwasiatkan oleh Allah untuk jangan meninggal kecuali ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Musa ya Rabbi fahal bi umami akram alaika min ummati dhallalta alaihim al-ghamam wa anzalta alaihim al-manna wa salwa wallahu a'lam bis-syarab alaihim. Nah tadi kalau kita baca tadi ya, Nabi Musa itu ngerasa diri paling dekat sama Allah, paling dicintai Allah, paling sampai beliau itu pengen ada pengakuan dari Allah. Kalau memang kau lah paling mencintai, kau yang paling terpadu. Nah hal ini Ikhwan, untuk kita tidak ada yang berbeda. Sedekat apapun kita dengan guru atau dengan sok orang yang kita kagumi lah. Sementara bukan cuma kita, murid itu banyak, banyak. Orang ini orang kampung, sesampung ini orang soleh, terkenal, masuk orang kampung ini banyak kalau dekat, kalau cinta kalau. Dan setiap orang merasa dekat kalau sama sosok orang soleh ini, guru. Kita masuk aku paling dekat, paling dimulai, paling. Silakan itu boleh di hati kita. Tapi jangan pernah nanya, Nabi Musa tadi, wahai guru, aku dekat cinta, aku dekat sayang, aku ada tak orang dekat cinta dia? Jangan tanya, ngapa? Pertama, jangan menuntut guru untuk berdusta kepada. Kenapa? Ternyata kau ini nomor 10 sebenarnya. Ada 1-9, baca kau. Guru ternyampaikan, kita bakal ngedon langsung. Kalau guru tadi jujur, ya kalian paling mencintai di sini bukan kau, masih ada yang lain. Lesu langsung, patah hati di bahasa ini. Kalau guru tadi nak menjaga hati kita, diiyakannya, tak mungkin guru nak berdusta. Jadi jangan kita tanyakan hati, ya, biarkan kita pelihara rasa cinta kita dan kita rasakan rasa cinta kepada Allah. Tapi jangan pernah menanyakan, aku dari sekian banyak bulan khidmat guru, banyak khidmat, hari ini nomor berapa? Jangan. Dan khidmat nomor 10, itu nomor 10 gitu. Nah, besok dah khidmat lagi. Ya. Jangan ditanya seperti itu. Ya. Terus kepada baik kita terus akan cinta sampai kita akan tahu hakikat di mana letak cinta tersebut. Kadang-kadang kalau ikhwan, ya, ada orang cinta guru, jangan kejualan jalan sepuluh. Yang katanya selalu sama guru itu itulah, paling dekat sama Habib, paling dekat sama Ustaz. Belum tentu, boleh jadi orang yang jarang ketemu. Justru itu yang paling dekat dari mencintai. Contoh dalam cerita salaf, Habib Adi bin Muhammad bin Musa al-Habsyi. Itu syekh futuhnya beliau, imam yang azim, guru beliau yang beliau yakin itulah guru paling super untuk beliau. Guru beliau banyak, tapi guru miftahnya Syekh Fatah yang membuka beliau sehingga beliau bisa mendapatkan segala kebaikan adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Berapa kali beliau disebutkan? Cuma 3 kali sekali hidup. Cuma 3 kali perjumpaan beliau dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Yang duduk pertama kali Bakar, banyak. Yang belajar mulai kita kata kita banyak. Tapi Abu Bakar mengakui beliau adalah murid yang paling utama buat beliau.
Berjumpa itu hanya sebentar. Jadi jangan minta diakui kalau aku itu paling. Kalau memang diberikan Allah nikmat untuk bisa dekat secara zahir, jaga hati kita. Jangan sampai kita langsung, oh jenguk aku paling dekat sama Habib, paling dekat sama Ustaz. Ya, tapi kalau aku di mana mana Ustaz, mana nanya aku itu kan? Ya, yang maksud itu kan. Ya. Kalau tidak tahu jadwal Ustaz, hanya solusi penanda. Apa kita harus dekat paling dekat? Wallahu a'lam. Ya, boleh jadi ada orang yang punya hubungan yang lebih dekat. Tapi kita dan wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi'anna tarafna wa annana asrafna ala Allah fatub alaina taubat menyebutkan beberapa undangan. Pertama undangan pernyataan hal sahib terdekat hal Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Hal yang disebutkan kami ini kepada beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 28 bulan Rejab 28 Rejab ya. InsyaAllah Sabtu yang akan datang tanggal 28 Rejab berbarengan tanggal 22 bulan Januari jam 10 sampai selesai. InsyaAllah haul diadakan di rumah ini ya, haul insyaallah akan diadakan di rumah. Kalaupun berpindah tempat lagi kali ke musola depan, kondisi air yang dipasang yang sudah keluar dan datang di rumah, kemungkinan akan dilaksanakan di rumah juga. Hari Sabtu yang akan datang hari ada pembacaan burda yang beliau selesai burda ziarah ke makam beliau di Telaga Sudan. Jadi Telaga Sudan makam Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Dia berikhwan untuk menghadiri dengan keberkahan. Dan malam hari ini kami mengundang teman sekalian pertama mengumumkan majelis yang biasa dilaksanakan di Masjid Awam Kidul malam hari ini diliburkan mengingat ya keluarga besar biasa atau Masjid Awam Kidul di Maroka itu baru selesai kemarin ada oleh perhelatan besar, ada haul akbar, mungkin mereka masih rapi-rapi, masih bersih, masih capek. Jadi kita liburkan majelis di Awam Kidul dan hikmahnya juga bisa gabung ke majelis peringatan Isra wal Mi'raj di waktu yang sama pada maghrib hari ini. Malam ini peringatan Isra Mi'raj dengan Muhammad SAW akan dilaksanakan di Musola Al-Kautsar atau lebih dikenal dengan Musola Sunni Buntu, tangga Sunni Buntu.
ada belum mulai samping Langgar Muaro ya Langgar Muaro Sungguh malam hari insya Allah Ta'ala. Kemudian untuk besok majlis di Langgar Muaro tetap jalan pada maghrib majlis taklim, lalu pada isyanya kita akan menghadiri penutupan sementara nanti zikir ziarah Habib Agil bin Muhammad bin Yahya Tadaku Agil sekaligus melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW sama dengan pembacaan kitab Iqtibal Ulul Absar Selasa malam Rabu pada Isya di pemakaman Makam Habib Agil dan Agil. Kemudian Rabu majlis insyaallah pada asar untuk jalan. Kemudian sebelum maghrib kita mungkin insyaallah langsung berjalan menuju ke Subatul Muhiddin di Sakoborang tetap boleh kalau santai pasukan berubah kita Habib umat di Bramusyad melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai pada maghrib sampai selesai bertempat di aula pondok pesantren Subatul Muhiddin. Biasanya dibarengkan dengan khatam Syekh Bukhari. Biasanya karena kalian pun sama jika langsung datang lebih cepat bisa mendapatkan beberapa keberkahan tambahan sampai di Isra Mi'raj. Itu saja beberapa undangan untuk saya ini kita dapatkan pengumuman dari majelis. Sekali lagi malam hari ini kalau tidur diliburkan kita gabung ke peringatan sholat di musola Sungai Batu Al-Kautsar 10 menit. Besok majelis tetap jalan pada maghrib kita Muharram, pada Isya kita Isra Mi'raj sekaligus penutupan ziarah di Makam Datuk Agil bin Muhammad bin Yahya. Kemudian untuk Al-Khamis insyaallah kita akan menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj di pesantren Subatul Muhiddin di Sakoborang. Beberapa undangan